ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے اچانک بھارت دورے نے بہت سارے سوالوں کو جنم دے دیا ہے۔ بھارت کو بھی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچانک خبر آتی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان بھارت آنے والے ہیں۔ ان کا یہ دورہ صرف 3.5 گھنٹے کا ہوتا ہے اور تمام پروٹوکول کو توڑ کر ایئرپورٹ پر جا کر دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ 3.5 گھنٹے تک لگاتار میٹنگ چلتی ہے، وہ واپس چلے جاتے ہیں اور اسی کے بعد اس دورے پر سوال اٹھنے لگا۔ الگ الگ طریقہ سے لوگوں نے اندازہ لگانا شروع کر دیا، کیونکہ خبروں میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے یا فورن منسٹری کی طرف سے، وزارت خارجہ کے سیکریٹری وکرم مسری کی طرف سے جو کچھ بتایا گیا کہ کیا معاہدہ ہوا، کیا ڈیل ہوئی، کس طرح بزنس کے بارے میں بات چیت ہوئی، وہی کچھ ہے، وہی اس دورے کا مقصد تھا، یا پس پردہ کہانی کچھ اور ہے، بیک گراؤنڈ میں کچھ اور چل رہا تھا اور یہ معاملہ صرف متحدہ عرب امارات اور بھارت کے درمیان تعلقات کو بڑھانے کا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ کے درمیان ان دونوں اختلافات لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں دیش جو سب سے قریبی بھائی مانے جاتے تھے، سگے بھائی کے طور پر دنیا ان کو دیکھتی تھی، جو فورن پالیسی سعودی عربیہ کی ہوتی تھی وہی فورن پالیسی متحدہ عرب امارات کی بھی ہوتی تھی، لیکن پچھلے 5 سالوں میں دونوں دیشوں کی جو پالیسی ہے وہ بدلنے لگی ہے، دونوں دیشوں کے جو مفادات ہیں وہ بدلنے لگے ہیں، دونوں کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں کافی تضاد نظر آ رہا ہے۔ اور پچھلے دنوں جب سعودی عربیہ نے اچانک پاکستان کے ساتھ میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کیا، اس کے بعد اس معاہدے کا حصہ اب ترکی بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ادھر قطر پر اسرائیل کا حملہ ہوتا ہے اور قطر نے اسی طرح کا ایک معاہدہ امریکہ کے ساتھ کر لیا، تو اس خطے میں UAE تنہا ہو چکا تھا۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے اختلاف سعودی عربیہ سے کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور سعودی عربیہ نے متحدہ عرب امارات کو کئی مرتبہ یہ میسج دیا، سندیش دیا کہ تم علاقہ میں چودھری بننے کی کوشش مت کرو، تم پاور اور طاقت کا استعمال زیادہ مت کرو، تم اپنی آرمی اور ملٹری قیادت کو پیچھے رکھو، بزنس میں تم آگے ہو، ٹورزم میں آگے ہو، یہیں تک محدود رہو۔ اگر تم نے ملٹری میں، آرمی میں یا پورے علاقہ میں اپنی طاقت کو قائم کرنے میں تم نے اپنی طاقت کو صرف کیا، اس پر توجہ دی، تو پھر تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا کہ یمن میں متحدہ عرب امارات نے اپنی آرمی کو بھیجا تھا۔ یمن کی جو متحدہ حکومت ہے، یمن کی جس حکومت کو دنیا تسلیم کرتی ہے، جس کو صدارتی کونسل کہا جاتا ہے، اس کے خلاف جو گروپ لڑ رہا تھا، متحدہ عرب امارات نے اس گروپ کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنی آرمی بھیجا، اپنے ہتھیار بھیجے، 2 پورا جہاز روانہ کر دیا تھا متحدہ عرب امارات نے یمن میں۔ اور جیسے ہی سعودی عربیہ کو پتہ چلتا ہے کہ یمن نے اپنی آرمی کو بھیجا ہے، جنگی ساز و سامان کو بھیجا ہے، اس کے فوراً بعد سعودی عرب نے یمن پر حملہ کر دیا۔ UAE کی جو آرمی گئی تھی، جو جنگی ساز و سامان گیا تھا، اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد سعودی عرب کی کیبنٹ نے، مجلس شورا نے اپنا ہنگامی اجلاس بلایا، اس حملے کو صحیح قرار دیا۔ سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا بیان سامنے آ جاتا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے جو جنگی ساز و سامان بھیجا ہے وہ سعودی عربیہ کی نیشنل سیکورٹی کے خلاف ہے، قومی سلامتی پر حملہ ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور اس لیے سعودی عرب نے UAE کے جنگی ساز و سامان پر حملہ کیا، اور اس کے بعد UAE کی طرف سے وضاحت سامنے آتی ہے کہ ہمارا اس معاملے میں کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، ہم سعودی اتحاد کے ساتھ ہیں۔ ادھر سوڈان کا معاملہ پہلے سے چل رہا ہے، کیونکہ سوڈان میں 2 آرمی کے درمیان لڑائی چل رہی ہے، ایک سوڈان کی نیشنل آرمی ہے اور دوسری ریپڈ ایکشن فورس۔ تو جو ریپڈ سپورٹ فورس ہے اس کے درمیان لڑائی چل رہی ہے، اور جو ریپڈ سپورٹ فورس ہے جس کو بنایا گیا تھا وہاں کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو متحدہ عرب امارات کا سپورٹ مل رہا ہے، جبکہ جو سوڈانی عوام ہے وہ آرمی کے ساتھ ہے، وہ خانہ جنگی نہیں چاہتی، اور سعودی عرب کی حکومت بھی وہاں کی آرمی کو سپورٹ کر رہی ہے۔ جو دنیا کا ایک مجموعی طور پر نظام سسٹم ہے، اس میں
सूडान की आर्मी को सही माना जा रहा है। ऐसे में यूएई वहाँ की आवाम की पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाकर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है। तो सूडान में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात आमने सामने हैं। यमन में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात आमने सामने हैं। उधर मुत्तहिदा अरब इमारात अब्राहम अकट को यानी माहिदा इब्राहिमी को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बना हुआ है। 2020 में ही उसने माहिदा इब्राहिमी को तस्लीम कर लिया। इसराइल के साथ उसने अपना तिजारती रिश्ता कायम कर लिया और अब इज़राइल की एम्बेसी मुत्तहिदा अरब इमारात में है यानी अबू ज़हबी में है और अबू ज़हबी की एम्बेसी तिल अबीब में मौजूद है। दोनों देशों में एक दूसरे की एयरलाइन जाती है। जब इसराइल गज़ा पट्टी पर हमले कर रहा था, जेनोसाइड जारी था, उस दौरान लगातार यूएई इज़राइल को सपोर्ट कर रहा था, मदद कर रहा था। बल्कि इज़राइल ने यूएई के सपोर्ट से अपने जासूसों को भेजा था गज़ा पट्टी में इमदादी टीम के नाम पर, इमदादी सामान पहुंचाने के नाम पर, और एजेंडा था हमास के लड़ाकों तक पहुंचना, अल-क़स्साम ब्रिगेड तक पहुंचना, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना। उधर जब जून 2025 में ईरान और इज़राइल के दरमियान जंग चल रही थी तो 12 दिनों तक जारी रहने वाली इस लड़ाई में यूएई ने लगातार इज़राइल को मदद भेजी थी, दवा भेजा था, दूसरा सामान भेजा था और हर तरह से यूएई इज़राइल को सपोर्ट कर रहा था। तो यूएई की जो मुनाफ़क़त है या यूएई का जो असली चेहरा है वो सऊदी अरबिया के सामने खुलकर सामने आ गया। ख़ास तौर पर पिछले दिनों जब सऊदी अरबिया ने यूएई की आर्मी पर, यूएई के जहाज़ पर यमन में हमला किया तो सोशल मीडिया पर देखा गया, दोनों तरफ की मीडिया में देखा गया कि सऊदी अरब की जो मीडिया है, वहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट है, वो मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत पर तनक़ीद कर रहे हैं और मुत्तहिदा अरब इमारात की जो हुकूमत है वो सऊदी अरब पर तनक़ीद कर रही है। और तनक़ीद के दौरान एक दूसरे पर जो तबसरा हो रहा था उसमें एक दूसरे को जिस तरह चिढ़ाया जा रहा था, सऊदी अरब के लोग यूएई के ख़िलाफ़ तबसरा करते हुए लिख रहे थे कि मुत्तहिदा अरब इमारात यहूदियों का सपोर्टर है, ये सहयूनियों का सपोर्टर है, ये इज़राइल सपोर्टर है और मुसलमानों से इसको कुछ भी लेना देना नहीं है। बाज़ाब्ता हवाले के साथ लिखा जा रहा था कि गज़ा पट्टी में जारी जेनोसाइड के दौरान यूएई इज़राइल के जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहा था। ईरान से जंग के दौरान भी यूएई इज़राइल की मदद कर रहा था। इज़राइली एजेंडा को, सहयूनियत को लगातार यूएई आलम अरब में, मुस्लिम ममालिक में फैला रहा है, फ़रोग़ दे रहा है। और उधर यूएई के एक्टिविस्ट की तरफ से, यूएई की मीडिया की तरफ से सऊदी अरब के बारे में कहा जा रहा था कि सब के सब इख़वानी हैं, ये सब के सब दहशत गर्द हैं, ये सब के सब अल-इख़वानुल मुस्लिमीन के हम नवा हैं, ये सब के सब फ़लस्तीनी सपोर्टर हैं, हमास के सपोर्टर हैं। ऐसी जहनीत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये अरब के सोशल मीडिया पर, अरब की मीडिया में चल रहा था और आप समझिए कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान कितना ज़्यादा इख्तिलाफ बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ पिछले साल एक माहिदा कर लिया जिसको म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है कि सऊदी अरब पर हमला हुआ तो हमला पाकिस्तान पर माना जाएगा और पाकिस्तान पर हमला हुआ तो हमला सऊदी अरब पर माना जाएगा। और अब पिछले हफ्ता खबर आती है कि इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में तुर्की भी शामिल हो गया, यानी तुर्की भी इस माहिदे का हिस्सा बन चुका है। और अब उस पूरे इलाक़ा में मुत्तहिदा अरब इमारात तनहा, क्योंकि पहले मुत्तहिदा अरब इमारात फ़ॉरेन पॉलिसी में, मिलिट्री पावर में सऊदी अरब के साथ था, लेकिन अब यूएई सऊदी अरब से अलग हो चुका। तो अब सऊदी अरब के अलावा यूएई को भी कोई चाहिए जो मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा रहे, डिफेंस में उसका शराकतदार हो, उसको सपोर्ट करे। इज़राइल से यूएई मदद ले रहा है, उसका सपोर्ट भी हासिल कर रहा है, लेकिन इज़राइल की मदद यूएई खुलकर नहीं ले सकता। मुस्लिम देशों में जिनके पास ताकत है, जिनके पास मिलिट्री पावर है, वो सिर्फ 3 देश है। पहले नंबर पर पाकिस्तान, दूसरे नंबर पर तुर्की और तीसरे नंबर पर ईरान। पाकिस्तान का सऊदी अरबिया के साथ पहले से म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हो चुका है। तुर्की ने भी सऊदी अरबिया के साथ अपना माहिदा कर लिया है। अब तीसरा देश रह जाता है और वो है ईरान। ईरान ख़ुद हालत जंग में है और अभी अमेरिका और इज़राइल से ईरान की जो कशीदगी चलती रही तो उसमें सऊदी अरब ने खुलकर ईरान का साथ दिया। सऊदी अरब ने अमेरिका को पैगाम भेजा और कहा सऊदी अरब ईरान के साथ जंग के ख़िलाफ़ है। सऊदी अरब अपनी सरज़मीन को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल होने नहीं देगा और सऊदी अरब किसी भी तरह से इस जंग में
امریکہ کو یا اسرائیل کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ تو ایران اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں پہلے سے بہتر ہو چکے ہیں، لڑائی ایک طرح سے ختم ہو چکی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں، ایسی پوزیشن میں ایران سعودی عرب کی پالیسی کے خلاف یو ای سے کوئی بھی اس طرح کا معاہدہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر یو ای کا ایگریمنٹ اور معاہدہ اسرائیل کے ساتھ پہلے سے ہے تو ڈیفنس معاہدہ یو ای ایران سے اس حالت میں بھی نہیں کرنا چاہے گا، اور اگر یو ای کرے گا اس طرح کا معاہدہ ایران کے ساتھ تو ادھر امریکہ متحدہ عرب امارات پر پابندی لگائے گا، بندش لگائے گا۔ اس لیے متحدہ عرب امارات دراصل چاہ رہا تھا کہ کسی ایسے ملک کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو، وہاں سے اس کو دفاعی طاقت ملے، سپورٹ ملے، اور وہ ملک اس وقت بھارت نظر آ رہا ہے متحدہ عرب امارات کو، کیونکہ یو ای کو یہ لگا کہ جب سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیا ہے، ادھر ترکی ادھر جا چکا ہے، اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان بھی آپس میں لڑائی رہتی ہے، تو انڈیا بھی کسی ایسے ملک کے ساتھ معاہدہ کر سکتا ہے۔ تو یو ای نے انڈیا کے ساتھ رابطہ کیا اور اچانک یہ میٹنگ ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، اور اندرون خانہ یہی تبصرہ چل رہا ہے عرب میڈیا میں، عرب کے اخبارات میں، کہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، لیکن اس ایگریمنٹ کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی سامنے نہیں آیا ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے بھی میڈیا میں، پبلک میں اس طرح کا کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، اور نہ ہی متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے، وہاں کی میڈیا نے پبلک میں اس طرح کا کوئی تبصرہ کیا ہے، بلکہ اس پورے معاملے کو سیکرٹ رکھا گیا ہے، اس کو مخفی رکھا گیا ہے، اس کے بارے میں نہیں لکھا جا رہا ہے۔ میڈیا میں جو کچھ بتایا گیا، یا بھارت کے فورن سیکریٹری وکرم مسری نے جو بریفنگ دی ہے، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی دعوت پر متحدہ عرب امارات کے صدر بھارت آئے تھے، صرف 3.5 گھنٹے کے لیے وہ آئے، اور اس دوران انہوں نے انٹرنیشنل اسپیس میں معاہدے پر بات چیت کی ہے کہ اسپیس میں کیسے بھارت اور یو ای مل کر ساتھ کام کریں گے، اور جو بھارت کی کمپنی ہے اس کا نام انڈین نیشنل اسپیس پروموشن اینڈ آتھرائزیشن سینٹر اور یو اے ای اسپیس ایجنسی کے درمیان بات چیت ہوئی کہ کیسے اسپیس میں ڈیولپمنٹ کرنا ہے، انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا ہے، اس کے علاوہ دونوں ملکوں کی تجارت کیسے آگے بڑھے، سیٹلائٹ کی مینوفیکچرنگ کیسے ہو، اسپیس اکیڈمی اور ٹریننگ سینٹر، ان سب پر بات چیت ہوئی ہے، اور اسی معاہدے پر دستخط ہوا ہے۔ اس کے علاوہ گجرات کے دھولیرا میں یونائٹڈ عرب امارات کے تعاون سے، اس کے سپورٹ سے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ ریجن قائم کرنے پر اتفاق ہوا ہے، اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، میگا شراکت داری ہے، اور اس میں یہ طے پایا ہے کہ ایک انٹرنیشنل ہوائی اڈہ بنایا جائے گا، پائلٹ ٹریننگ اسکول قائم کیا جائے گا، MRO فیسلٹی اور گرین فیلڈ پورٹ قائم کیا جائے گا، اسمارٹ ٹاؤن شپ کا قیام عمل میں آئے گا، ریلوے کنیکٹیویٹی ہوگی، اور توانائی جیسے ایجنڈے اور منصوبے اس ملاقات میں شامل رہے۔ اس کے علاوہ وکرم مسری صاحب نے یہ بھی بتایا کہ بھارت اور یو ای کے بیچ میں نیوکلیئر تعاون پر بھی بات چیت ہوئی ہے، لیکن شہری نیوکلیئر پر، کہ نیوکلیئر طاقت حاصل کرنا ہے، نیوکلیئر توانائی حاصل کرنا ہے، پرامن مقصد کے لیے، پیسفل ایجنڈا کے لیے، بم بنانے کے لیے نہیں، ہتھیار بنانے کے لیے نہیں۔ اس کے علاوہ توانائی کے سلسلے میں بات چیت ہوئی ہے، بزنس کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے۔ متحدہ عرب امارات بھارت کو ہر سال 5 لاکھ میٹرک ٹن LNG فراہم کرے گا، اور اس طرح یو اے ای دوسرا سب سے بڑا ملک بن جائے گا گیس سپلائی کرنے والا بھارت کو، اور بھی کئی مدعوں پر بات چیت ہوئی۔ تو یہ بتایا گیا ہے، یہ میڈیا میں بتایا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ جو ایران کی صورتحال ہے، جو غزہ پٹی کی سچویشن ہے، جو عالمی مسائل ہے، جو ابھی بورڈ آف پیس امریکی صدر کی طرف سے بنایا گیا ہے، اور جس میں دنیا بھر کے رہنماؤں کو شریک ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے، ان تمام مدعوں پر بات چیت ہوئی ہے۔ ادھر متحدہ عرب امارات کی میڈیا میں، خلیج ٹائم میں لگاتار اس ملاقات کو اہمیت دی گئی، اس کو فوکس کیا گیا، پل پل کی اپڈیٹ دی گئی، لیکن جو پس پردہ بات چیت ہوئی اس کو نہیں بتایا گیا۔ اب بھارت کے لیے مسئلہ یہ ہے، بھارت کے لیے چنوتی یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بھارت کے اچھے رشتے ہیں۔ MBS جب بھی انڈیا آتے ہیں تو تمام پروٹوکول کو توڑ کر ہمارے وزیراعظم ان سے گلے ملتے ہیں، ان کو اپنا چھوٹا بھائی بتاتے ہیں۔ جب دیش کے وزیراعظم سعودی عرب جاتے ہیں وہاں بھی ان کا شاندار خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ ایسے میں کیا بھارت سعودی عرب کو نظر انداز کر کے یو ای کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ قائم کر پائے گا، اس کے ساتھ کوئی معاہدہ قائم کر پائے گا جو سعودی عرب کے انٹرسٹ کے خلاف ہو، سعودی عرب کے مفاد کے خلاف ہو؟
जब सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के दरमियान इस तरह का माहदा हुआ था तो ये बात लगातार सामने आई थी कि जो माहदा हुआ है इंडिया के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, इंडिया के मफाद के ख़िलाफ़ है, और भारत की तरफ से इस पर खामोशी इख्तियार की गई थी। ऑफिशियली कोई जवाब नहीं दिया गया था। अपोजिशन ने भारत सरकार को घेरने का काम किया था। सवाल क्या था कि आप MBS से गले मिलते हैं, और MBS ने, सऊदी अरब की हुकूमत ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का अपने यहाँ शानदार खैर मकदम किया। F-15 तैयारों से उनको इस्तकबालिया दिया गया। उसके बाद एक पर हमला दूसरे पर हमला माना गया, और भारत को क्यों सऊदी अरब ने नज़रअंदाज कर दिया? भारत के दुश्मन देश से सऊदी अरब ने इस तरह का माहदा कैसे कर लिया? अब ऑफ़र हो रहा है शायद UAE की तरफ से भारत को कि भारत भी यूनाइटेड अरब अमारात के साथ इस तरह का माहदा करे, इस तरह का एग्रीमेंट करे, लेकिन ऑफिशियली भारत की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। ईरान के मामले में पहले से भारत को अमेरिका की तरफ से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चाबहार पोर्ट का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, अमेरिका ने भारत को कहा है उससे अलग हो जाने को, और भारत का उस पर अरबों डॉलर खर्च हो चुका है, भारत उस पर अपना पैसा लगा चुका है। और चाबहार पोर्ट भारत के लिए बिजनेस का बहुत बड़ा गेटवे है, बहुत बड़ा रास्ता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट तक पहुंचने के लिए या यूरोप तक पहुंचने के लिए, सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए भारत के पास वही एक रास्ता है, वरना फिर पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ेगा। और पाकिस्तान अपनी सरजमीन को कई मरतबा भारत को इस्तेमाल नहीं करने देता है। तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि समुद्री रास्ता के ज़रिए भारत डायरेक्ट ईरान पहुंच जाए, और इस रास्ते में कोई भारत को नहीं रोक सकता है, कोई रुकावट नहीं बन सकता है। और जब ईरान भारत अपना सामान समुद्री रास्ते के ज़रिए बगैर रोक टोक के पहुंचा देगा, फिर वहां से भारत अपना सामान अफ़गानिस्तान पहुंचा सकता है, या सेंट्रल एशिया के देशों में पहुंचा सकता है, कज़ाकिस्तान, ताजिस्तान, उसके बाद रूस तक पहुंचा सकता है, यूरोप तक पहुंच सकता है, इधर अरब देशों में अपना सामान आसानी से भारत पहुंचा सकता है, और अरब देशों के बाद वो तुर्की और ईरान होते हुए फिर यूरोप तक पहुंच सकता है। तो इस तरह भारत के पास ऑप्शन है अपने सामानों को, अपने प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का। लेकिन अमेरिका ने कह दिया कि अब तुम चाबहार पोर्ट से अलग हो जाओ, और अप्रैल 2026 तक की डेडलाइन दी गई है। पिछले दिनों अपोजिशन की तरफ से इस पर भी भारत सरकार की शदीद तनकीद की गई थी। दूसरा, अमेरिका ने भारत को पहले से कह रखा है कि अगर तुमने ईरान से तेल ख़रीदा, ईरान से तिजारती माहदा जारी रखा, तो मज़ीद 25% लागू कर दिया जाएगा। रूस से तेल खरीदने पर भी अमेरिका ने भारत को धमकी दे रखी है। उधर भारत और सऊदी अरब का रिश्ता बहुत अहम माना जाता है, और अमेरिका का रिश्ता सऊदी अरबिया से नज़दीक है। जब सऊदी अरब और UAE की बातचीत सामने आती है तो अमेरिका हमेशा सऊदी अरबिया को तरजीह देता है। ऐसे में भारत किस तरह पावर को बैलेंस करेगा? क्या मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भारत की सरकार इस तरह का कोई माहदा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? उधर सऊदी अरब की नाराज़गी भारत मोल ले पाएगा या नहीं ले पाएगा? ये बहुत अहम मसला है, पेचीदा मसला है। पाकिस्तान के लिए भी अब मसला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यमन में, सूडान में पाकिस्तान से सऊदी अरब फ़ौजी मदद तलब कर रहा है, मांग रहा है। पाकिस्तान मदद भी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब अगर अहम है तो मुत्तहिदा अरब अमारात भी अहम है, क्योंकि सऊदी अरबिया में और मुत्तहिदा अरब अमारात में डिफेंस की जितनी बड़ी बड़ी जॉब है उन तमाम जगहों पर पाकिस्तानी भरे हुए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरबिया में सबसे ज़्यादा जॉब करने के लिए पाकिस्तानी जाते हैं, उनको तरजीह भी दी जाती है। ऐसे में अगर पाकिस्तान एक मुल्क को तरजीह देगा और दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ वो हमला करेगा या अपने मैन पावर का इस्तेमाल वो दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ करेगा, तो उस मुल्क के साथ उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और हिंदुस्तान के दरमियान किस तरह की डील होती है, अगले दिनों में किस तरह की खबर सामने आती है। क्योंकि बात तो सच है कि ये अचानक दौरा हुआ, पहले से इस दौरे का शेड्यूल नहीं था, पहले से ये दौरा तय नहीं था। अचानक खबर ब्रेक होती है UAE के प्रेसिडेंट भारत आने वाले हैं। उधर भारतीय मीडिया में कहा गया कि नरेंद्र मोदी साहब की दावत पर आए हैं और वो एयरपोर्ट पर आते हैं, उनका खैर मकदम होता है और 3-3.5 घंटे में वापस चले जाते हैं। इसलिए पसे पर्दा और बैकग्राउंड में यही है कि कुछ ख़ास बातचीत हुई है, और अब भारत सरकार इस पूरे मामले को कैसे डील करेगी, क्या सऊदी अरब के ख़िलाफ़ भारत सरकार जाएगी या नहीं जाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर लिखिए, फिर मुलाकात होगी
آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ 2 فروری 2026 کو سوموار کے دن انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں ملا ٹائمز کا نیشنل کانکلیو ہونے جا رہا ہے. 2 بجے یہ کانکلیو شروع ہوگا. دیش بھر کے نیشنل لیڈر اس میں آ رہے ہیں, تو آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بنیے. اگر آپ اس میں آنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں لکھ کر بتائیے. پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.